تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے یا بند ہوں گے، فیصلہ آج متوقع۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت وزرائے تعلیم کا اہم اجلاس جاری۔ کورونا کی صورتحال کا جائزہ، موسم سرما کی تعطیلات سے متعلق مشاورت۔ 25 نومبر سے 24 دسمبر تک تعلیمی ادارے بند کرنے کی تجویز۔ وفاق صوبوں کو آج سے تعلیمی اداروں کی مرحلہ وار بندش کی تجویز دے چکا۔ ملک پہ کورونا سے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران یومیہ 35 اموات۔ تعلیمی اداروں میں کیسز میں رواں ہفتے 3.3% تک اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC اجلاس میں بریفنگ۔ تعلیمی سرگرمیوں پر کورونا کے اثرات، پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اور بڑے شہروں میں کیسز اور اموات کی شرح پر غور۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے تو ابھی بہت پازیٹیو ہے، ابھی یعنی حالات پازیٹیو ہیں، کیسز زیادہ پازیٹیو نہیں آ رہے۔ جن ڈسٹرکٹس میں پازیٹیوٹی زیادہ ہے ادھر تو ہم شاید ارلی ونٹر ویکیشن اور ایکسٹینڈڈ ونٹر ویکیشنز کی طرف چلے جائیں۔ جہاں پہ حالات ابھی اچھے ہیں تو وہاں پہ ہم فی الحال اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں صورتحال الارمنگ نہیں، سرگرمیاں جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ صوبائی معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ سکولز کی بندش کے لیے بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی جائے۔ ملک میں کورونا سے یومیہ اموات اور کیسز میں اضافہ، مزید 34 افراد چل بسے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2756 نئے مریض رپورٹ۔ 2 ہفتے کے دوران یومیہ اموات 15 سے زیادہ۔ مظفر آباد میں 15 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ، سکولز کالجز بند۔ کراچی کے ضلع وسطی کے 26 علاقوں میں اسپاٹ لاک ڈاؤن، گلیاں سیل۔ عوام کی بے احتیاطی بدستور جاری۔ حیدرآباد کے 17 علاقوں میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ آج سے 5 دسمبر تک علاقے سیل رہیں گے۔ ملک پہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے اپوزیشن کے جلسوں کا مقصد صرف NRO کا حصول۔ 10 لاکھ جلسے بھی کر لیں NRO نہیں ملے گا۔ لاک ڈاؤن کی طرح کے اقدامات نہیں اٹھانا چاہتے۔ PDM سازشوں میں مصروف اپوزیشن کو عوامی مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ موجودہ نازک حالات میں افراتفری کی سیاست غیر دانشمندانہ اور ملکی مفادات کے منافی ہے۔ عثمان بزدار آج ناروال کی تحصیل ظفروال کا دورہ کریں گے۔ بیگم شمیم اختر کی میت کل پاکستان لائے جانے کا امکان۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ شریف میڈیکل سٹی میں ادا اور تدفین ذاتی عمرہ قبرستان میں کی جائے گی۔ میاں شریف کی قبر کے پہلو میں نشان لگا دیا گیا۔ نون لیگ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی پیرول کی درخواست ڈپٹی کمشنر کو جمع کروا دی۔ بیگم شمیم اختر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پیرول پر 2 ہفتے کے لیے رہا کیا جائے، درخواست پہ موقف۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر ہنگامہ آرائی کا کیس، ایاز ثابت سمیت 4 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 30 نومبر تک توسیع۔ عدالت کی ازداد دہشت گردی، عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹو کی رخصت کے باعث ایڈمن جج ارشد حسین نے سماعت کی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جیب میں میڈیکل سہولت فراہمی کی درخواست پر سماعت، جیل سپرنٹینڈنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جواب جمع۔ 25 نومبر کو شہباز شریف کے وکلا سے حتمی دلائل طلب، احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے کیس پر سماعت کی۔ سندھ ہائی کورٹ میں تبدیلی مذہب کے بعد پسند کی شادی کا کیس، آرزو فاطمہ کا ایک بار پھر والدین کے ساتھ جانے سے انکار۔ عدالت کا لڑکی کو دارالامان منتقل کرنے کا حکم، آرزو کی تعلیم اور دیگر سہولیات کا انتظام بھی کرنے کی ہدایت، کیس نمٹا دیا گیا۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد چار مینار کے قریب سے 2 ماہ کی بچی مبینہ طور پر اغوا، اسپتال کے دروازے پر خاتون نے بہانے سے بیٹی کو گود میں لیا اور غائب ہو گئی۔ مقدمہ درج ہوئے 2 روز گزر گئے، تاحال بچی کو بازیاب نہ کرایا جا سکا، غمزدہ ماں کی دہائی۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 578 पॉइंट्स की कमी, 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी गिर गई। मार्केट 39,608 की सतह पर आ गई। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन का जबरी बरतरफियों के खिलाफ धरना, ट्रैफिक की रवानी और जना गेट से मुख्तलिफ कंपनीज की ट्रांसपोर्ट मुतासर। जबरी बरतरफियों का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने और दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म से वादा वफा करने का मुतालबा। कराची में माहीगीरों ने एक ही रोज में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मछली पकड़ ली। तर्जुमान WWF के मुताबिक केमाड़ी से मुत्तसिल गहरे समंदर में माहीगीरों ने एक ही मकाम पर 100 टन मछली शिकार की। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में रिमझिम मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतरा अबर आलूद रहने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मौसम बदलते ही पहनावे भी बदल गए। मुतवस्सित तबके ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। लाहौर के लंडा बाजार में शहरियों का हुजूम। फैसलाबाद में मौसम सर्द होते ही हेलमेट की मांग में भी इजाफा। बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात की तैयारियां कोरोना SOPs के तहत मुकम्मल। तकरीबात 28 से 30 नवंबर तक जारी रहेंगी। अमरीकी शहर ब्रुकलिन के इलाके बेडफोर्ड में नामालूम शख्स की फायरिंग, 6 अफराद को लिया। शहरियों को घर से न निकलने की हिदायत। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का स्क्वाड लाहौर से बसरिया दुबई न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से क्राइस्टचर्च पहुंचेगी। 14 रोज तक क्राइस्टचर्च में आइसोलेशन की मुद्दत पूरी करने के बाद 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। सेहत भी शरीक थे, इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर तालीम जबकि वज़ीर सेहत भी NCOC के इजलास में शरीक थे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा शुएब। फैसला हुआ है कि 24 नवंबर से 25 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में ताहाल तालीमी इदारों की बंदिश के हक में नहीं है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत कामरान बंगिश ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में तालीमी इदारों की मुकम्मल बंदिश की मुखालफत करेंगे। सूबे के स्कूल्स में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं। तालीमी इदारों की बंदिश के लिए भी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई जाए। पख्तूनख्वा के हवाले से तो अभी बहुत पॉजिटिव है, अभी यानी हालात पॉजिटिव हैं, केसेस ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे। तो हम पुरुमीद हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन जब डिसीजन लिया जाता है तो वो पूरी कंट्री के हवाले से ट्रेंड्स को देखा जाता है। तो अगर ट्रेंड्स अलार्मिंग है, वो डेटा जो है वो शेयर होता है NCC और एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद ही हम ये फैसले के वो होंगे कि आया हम करें या ना करें। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पॉजिटिविटी ज़्यादा है उधर तो हम शायद अर्ली विंटर वेकेशन और एक्सटेंडेड विंटर वेकेशन की तरफ चले जाएँ। जहाँ पर हालात अभी अच्छे हैं तो वहाँ पर हम फिलहाल इसको कंटिन्यू रखें। पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल और सर्विंग स्कूल अलायंस ने हुकूमत से तालीमी इदारों की बंदिश के बजाय एहतियाती तदाबीर अपनाने का मुतालबा कर दिया। अहदेदारान ने तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि NCOC के फैसले में नजरसानी पर जोर दिया जाए। आयशा ता की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बायस तालीमी इदारों की बंदिश का मामला। पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल और सर्विंग स्कूल्स अलायंस के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल साबिक वजीर तालीम पंजाब मियां इमरान मसूद ने NCOC से स्कूलों को बंद न करने की अपील कर दी। कहा कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। ऑनलाइन तालीम का सिलसिला बच्चों के लिए मौसर नहीं है। देखिए, कोरोना एक बहुत बड़ी एक पेंडेमिक जिससे पूरी दुनिया गुजरी है। अब पिछला जो 6 महीने हमें लगे, हमारे बच्चे जो है वो पीछे रह गए हैं, ना तो वो तैयारी कर सके, डिले सेशंस डिले हो गए, बच्चों को प्रमोट करना वो शुरू कर दिया। सर्विंग स्कूल्स अलायंस के सदर मियां रजा ने कहा 6 माह पहले स्कूल्स बंद रहे, अब दोबारा 6 माह के लिए पाबंदी से बच्चों का तलीमी नुकसान होगा। इस मौका पर चेयरमैन काजी नई मंजुम, जवेद तामरा समेत दीगर तंजीमों